नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो आम जाना जक्षिणी साधनार रहस्य विषय। जक्षिणी विषय आपण मैंने केवे ना केवे निहाती शुणी थे। साधना क्षेत्र में जक्षिणी साधना खूब बेसी लोकप्रिय, किंतु जक्षिणी साधना एत गुप्तर करा जाए जे केही भी जानी पारंती नाही। जक्षिणी विषय लक्ष लक्ष वीडियो यूट्यूब रे मिल जिवो, हेले वास्तविक जक्षिणी शक्ति किए से कौन करिपारे एसबू बाबद लोक मैंने जानती। जक्षिणी साधना को लेकर अनेक भ्रमात्मक तथ्य भ्रमात्मक कथा यूट्यूब रे अच्छी। चलतु आज आम आलोचना करवा जक्षिणी साधना विषय। जक्षिणी किए? प्रथम प्रश्न यार उत्तर होची माँ आदिशक्ति गोटे रूप होची जक्षिणी। 84 लाख जोनि भितर जक्षिणी मध्य गोटे जोनि। जक्षिणी हेउछंती जड़े देवी। केवल सनातन धर्म रे कहीं बौद्ध आउ जैन तंत्र रे जक्षिणी मानकर ना आसे, आउ एमानकर साधना पद्धति भी आसे। जक्षिणी साधना रे निज अंग काटी बलि देबाकू पड़े। जक्षिणी नारी स्वरूप रे प्रकट हुअंती, आउ एकदम देवी भली सुना गहना रे परिपूर्ण हेकरी आसंती। एकता सत। जक्षिणी मानकर इष्ट देवता होउछंती भगवान शिव, एणु अलकापुरी हेउची सेमानकर निवास स्थान। पृथ्वीर उत्तर दिगरे कुबेर महाराजंकर अलकापुरी अछि। अलकापुरी होउची तांको राजधानी नाटा। सेही राजधानी रे ही अछि स्वर्णपुरी, जोठी जक्षिणी माने रुहंती। जक्षिणी मानकर काम होउची अलकापुरीर वैभवत्व आउ सुंदरतार सुरक्षा करिवा। जक्षिणी लोक अर्थात स्वर्ण लोकरे केवल गोटिए राजा, सी होउछंती कुबेर महाराजा। तांकरी सानिध्य ही सबु जक्ष जक्षिणी कार्यरत। एणु जेकोसी जक्षिणी साधना करने पूर्व प्रथमे कुबेर महाराजा साधना करने को पड़े, तांको आज्ञा आशीर्वाद आने को पड़े, तेबे जाइकरी जक्षिणी सिद्ध हुए। आ जक्षराज कुबेर होउछंती भगवान शिवंकर मित्र एवं भगवान शिव तथा माँ महालक्ष्मींकर परम भक्त। केवल सेतिकी नुहे, माँ महालक्ष्मींकर कोषाध्यक्ष होउछंती कुबेर महाराज। भगवान शिवंक ठारू ही तांको महालक्ष्मी तंत्र प्राप्ति होता, जार परिणाम स्वरूप देवता मानक भितरे इंद्रंकर समकक्ष धनवान ऐश्वर्यवान अटंती कुबेर महाराजा। केवल सेतिकी नुहे, कुबेर महाराजा देवता मानकर 12 महाजन भितरे जड़े अटंती। जदिओ ई 12 महाजन को लेकर किछि ग्रंथ मानक मतभेद रही। जमधर्म राजा कुबेर महाराजा, देवराज इंद्र, गंधर्वराज चित्ररथ, अग्निदेवता ये 5 जन होउछंती परम मित्र। आउ प्रमुख देवता मानक मध्य गणति हुए यांकर ना। 5 जन जाक परम ऐश्वर्यवान, एमानकर ऐश्वर्यर सीमा नाही। आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथा होची 12 महाजन भगवान विष्णुंकर परम भक्त। याठू बलिकी इंटरेस्टिंग कथा एया जे 12 महाजन जाक महालक्ष्मी तंत्र रे धुरंधर। एक रु एक बलिकी तंत्र मंत्र विद्या चलैबारे धुरंधर। 12 महाजन भितर भगवान शिव होउछंती स्वयं तंत्रेश्वर, मंत्रेश्वर, जंत्रेश्वर। से ही तंत्र मंत्र प्रथम अधिष्ठाता देवता। भगवान विष्णु हेले मूल सत्ता। तांकर 4 जन परम अद्वितीय भक्त अछंती। जड़े तांको पत्नी अर्थात राजराजेश्वरी स्वयं माता महालक्ष्मी, द्वितीय होउछंती भगवान शिव, तृतीय होउछंती भगवान ब्रह्मा, चतुर्थ होउछंती भगवान सनत कुमार। माँ महालक्ष्मी जो उपासना पद्धति निर्माण कले आउ ता द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्ति कले, ताको कहगला श्री संप्रदाय। माँ लक्ष्मी को द्वारा जो संप्रदाय गठित होला, जो वैष्णव परंपरा गठित हैला, ताको कहगला श्री संप्रदाय। भगवान शिव जो उपासना पद्धति निर्माण कले आउ ता द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्ति कले, ताको कहगला रुद्र संप्रदाय। जो उपासना पद्धति भगवान शिव तैयारी कले, जो संप्रदाय जो वैष्णव उपासना पद्धति को भगवान शिव तैयारी कले, ताको कहगला रुद्र संप्रदाय। भगवान ब्रह्मा जो उपासना पद्धति तैयारी कले, वैष्णव उपासना पद्धति तैयारी कले, विष्णु उपासना पद्धति तैयारी कले, आ ता द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्ति कले, ताको कहगला ब्रह्म संप्रदाय। 4 जन श्री सनत कुमार जो उपासना पद्धति निर्माण कले आउ ता द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्ति कले, ताकू कहगला कुमार संप्रदाय।
କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସହ ବି ଯୋଡ଼ାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତା ମହାତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ବା ଲଳିତାମ୍ବା। ଏକଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳ ଦେବୀ ମହାତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳିତାମ୍ବା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେବେ ଭଣ୍ଡାସୁରର ବଧ ପାଇଁକା ସର୍ବଦେବୀ ଦେବତା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ସ୍ୱରୂପ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଲଳିତା ମହାତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି କାମେଶ୍ୱର ଭୈରବ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, କମଳାତ୍ମିକା ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଗଣ ରହିଲେ। ମହାଗଣପତି ରହିଲେ। ଗଣର ସେନା ନାୟିକା ହେଲେ ମାତା ବାରାହୀ। ସେନା ସ୍ତମ୍ଭିନୀ ବା ସେନାର ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଶ୍ରୀଚକ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଲେ ଦେବୀ କୁବ୍ଜିକା ଆଉ ଅଷ୍ଟନାୟିକା। କେବଳ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ନୁହେଁ, 27 ନକ୍ଷତ୍ର ବି ରହିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆଉ କେବେ ଉଜାଗର କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 36 ପ୍ରକାର ମହାଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଏ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷିଣୀ ଆଉ ମହାଯକ୍ଷିଣୀ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲୋକରେ ଅଳକାପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯକ୍ଷିଣୀ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୁପର ଲିଡର ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାଯକ୍ଷିଣୀ। 36 ପ୍ରକାର ମହାଯକ୍ଷିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳେ। କିଏ କିଏ ସେ ଯକ୍ଷିଣୀ? ଜଣେ ହେଲେ ବିଚିତ୍ରା ଯକ୍ଷିଣୀ, ଜଣେ ବିଭ୍ରମା ଯକ୍ଷିଣୀ, ଜଣେ ହଂସୀ ଯକ୍ଷିଣୀ। ଏ ଯେଉଁ ହଂସୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ୟାଙ୍କର ସାଧନାଟା ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ କରାଯାଏ ଆଉ ଘରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷଣୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଜନରଞ୍ଜିକା ଯକ୍ଷିଣୀ, ବିଶାଳା ଯକ୍ଷିଣୀ, ମଦନା ଯକ୍ଷିଣୀ। ମଦନା ଯକ୍ଷିଣୀ ମଧ୍ୟ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ କରାଯାଏ ସାଧନା ୟାଙ୍କର। ଘଣ୍ଟା ଯକ୍ଷିଣୀ, କାଳକର୍ଣ୍ଣୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ମହାଭୟା ଯକ୍ଷିଣୀ, ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ ଯକ୍ଷିଣୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଐନ୍ଦ୍ରୀ ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ କିଏ? ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯକ୍ଷିଣୀ ଦେବୀ। ଅନେକ କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟା ଆସେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯକ୍ଷିଣୀ ଦେବୀ। ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ସାଧନା ସେଟା କରାଯାଉଥିବାରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଗାମୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଶଙ୍ଖରୁ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ମୁହଁର ଆକୃତିଟା ଶଙ୍ଖ ଭଳି ସୁନ୍ଦର। ଚାନ୍ଦ୍ରୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଶ୍ମଶାନ ଯକ୍ଷିଣୀ, ବଟ ଯକ୍ଷିଣୀ। ବଟ ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ସାଧନାଟା ବରଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି କରାଯାଏ। ମେଖଳା ଯକ୍ଷିଣୀ, ବିକାଳ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ମାଳିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଶତପତ୍ରିକା ଯକ୍ଷିଣୀ, ସୁଲୋଚନା ଯକ୍ଷିଣୀ, ଶୋଭନା ଯକ୍ଷିଣୀ, କପାଳିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ବର ଯକ୍ଷିଣୀ, ନଟି ଯକ୍ଷିଣୀ। ନଟି ଯକ୍ଷିଣୀ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି। ନଟି ଯକ୍ଷିଣୀ କଳା ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଦେବାରେ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର। ନୃତ୍ୟ କଳା, ଅଭିନୟ କଳା, ଗୀତ ଗାଇବା କଳା, ଏସବୁ କଳା ଦେବାରେ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଟି ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି କାମେଶ୍ୱରୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ମନୋହରା ଯକ୍ଷିଣୀ, ପ୍ରମୋଦା ଯକ୍ଷିଣୀ। ପ୍ରମୋଦା ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କ'ଣ? ଇଏ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଭଲ ଦେଇପାରନ୍ତି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ସୁଗନ୍ଧ ରସାୟନ ତାକୁ ଭଲ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି କରିବାର କଳାଟା,
ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣା। କେଉଁ ଫୁଲର ରସ କେଉଁ ତେଲକୁ ମିକ୍ସଅପ୍ କରେଇଲେ କେଉଁ ରସାୟନ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ, ବାସ୍ନା ଆସିବ, ତାକୁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବାର କଳା ପ୍ରମୋଦା ଯକ୍ଷିଣୀ ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁରାଗିଣୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ପ୍ୟାସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରୁନି ତେବେ ୟାଙ୍କର ସାଧନା କଲେ ପ୍ୟାସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନଖକେଶୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାମିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାବତୀ ଯକ୍ଷିଣୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାବତୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ୟାଙ୍କର ସାଧନାଟା ଲାଲ ମୁଙ୍ଗା ମାଳା ଉପରେ କରାଯାଏ। ଲାଲ ମୁଙ୍ଗା ମାଳା ଉପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ସାଧନା? ଲାଲ ମୁଙ୍ଗା ମାଳା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସାଧନା ନାହିଁ ତ 11 ଦିନର ସାଧନା କରାଯାଏ। ମାଳାଟା ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମାଳାଟାକୁ ବେକରେ ପକାଇବା ମାତ୍ରକେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ସାଧନା ଦେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାବତୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି ରତିପ୍ରିୟା ଯକ୍ଷିଣୀ। ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯକ୍ଷିଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନଦା ଯକ୍ଷିଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରା ଯକ୍ଷିଣୀ। କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରା, ମାତା ଭଦ୍ରା, ଦେବୀ ଭଦ୍ରା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯେତେ ମହାଯକ୍ଷିଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଣୀ। ମାତା ଭଦ୍ରାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କୌଣସି ଯକ୍ଷିଣୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମାତା ଭଦ୍ରାଙ୍କର ସେବାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମାତା ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି, ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାରଣ, ମୋହନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବଶୀକରଣ, ବିଦ୍ୱେଷଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଷଟ୍କର୍ମ କହନ୍ତି। ଷଟ୍କର୍ମ ସହଜରେ ଚଲେଇ ହୁଏ, କାରଣ ଯକ୍ଷିଣୀ ମାରଣ, ମୋହନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବଶୀକରଣ, ବିଦ୍ୱେଷଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ ଚଲେଇବାରେ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ଚାଲିବା ମାତ୍ରେ ସହଜରେ କଟେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପଶୁପାତ ବାଣ ହେଇଗଲା, ବାଣ ନୁହଁ, ପରଶୁରାମ କତୁରୀ ହେଇଗଲା, ସୁଦର୍ଶନ କତୁରୀ ହେଇଗଲା, ଏ କତୁରୀ ମାନଙ୍କରେ ବି ସହଜରେ କଟେନି ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି ତ କଟିଯିବ ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସହଜରେ କଟେନି। ଯେହେତୁ ଯକ୍ଷିଣୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେବିକା, ଏଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ରୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସାଧନା ଘରେ କରାଯାଏନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ସାଧନା ଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି କରାଯାଏ, ନଚେତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକିରି କରାଯାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ସାଧନା ଅଲଗା ଅଲଗା ବନସ୍ପତି ଗଛ ଉପରେ କରାଯାଏ। କାହାର ବରଗଛ ଉପରେ କରାଯାଏ, କାହାର ଉଡୁମ୍ବୁରୁ ଗଛ ଉପରେ କରାଯାଏ, କାହାର ଗବ ଗଛ ଉପରେ କରାଯାଏ, କାହାର ଓସ୍ତ ଗଛ ଉପରେ କରାଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ରହିଛି। କାହାର ଶ୍ୱେତ ଗୁଞ୍ଜା, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଧଳା କାଇଁଚ ଗଛ, ତା ମୂଳରେ ବସିକିରି କରାଯାଏ। ଅଛି ଅନେକ ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ସାଧନା ଅନେକ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକରି କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା ଧନ ଆଉ ଷଟ୍କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ତେବେ ମୂଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା ଘରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଯକ୍ଷିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଧନାକୁ ଘରେ କରାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ସାଧକକୁ କେହି ନ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମ, ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପାଖରେ ଝରଣା ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କ'ଣ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାର? ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା ସବୁବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନଚେତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କ'ଣ? ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯକ୍ଷିଣୀ କବଚ ପାଠ କରାଯାଏ, ତେବେ ଯାଇକରି ଯକ୍ଷିଣୀ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାର ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କ'ଣ? ଯଦି ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍ଚରଣ କରିବା ବାଦ ବି ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ
କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୋଧ ଭୈରବଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଭୈରବ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିୟମ? ଯେବେ ବି ଆପଣ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କରିବାକୁ ବସିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କୁଳଦେବୀ ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇକରି ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ନଚେତ ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ହୁଏନି। ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ରହିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ଯେମିତି ହେଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ବି। ସାଧକର ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ସାଧକ ପାଗଳ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ସାଧକ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାର ଶିକାର ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ସାଧକ କୋମାକୁ ବି ପଳେଇ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ସାଧକ ସହ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କରିବା ଉଚିତ, ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କ୍ରମରେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି, ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କରିକିରି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାରେ ଦେବୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ଉଗ୍ର ହେଇକିରି ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ ମଣିଷ ପାସ୍ କରିପାରେନି। ଏଟା ହେଉଛି ରିଏଲ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯକ୍ଷିଣୀ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱରୂପା, ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ସୌମ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ମିଠା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ, ଆମ ପୃଥିବୀର ମାନବ କନ୍ୟାଙ୍କର ଚେହେରା, ମାନବ କନ୍ୟାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଫିକା ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କର ଝଲକ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ, ତାପରେ ପୁରା ସଂସାର ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। କହିବ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି କେବଳ ଯକ୍ଷିଣୀକି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଯଦି କେବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବଟା ପ୍ରବଳ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।